पंजाब दा इतिहास जद भी लिखिया जाएगा, अमृतसर दे जलियांवाला बाग च वापरे साके दी गल जरूर होवेगी। इस साके ने आजादी दी लहर नूं नवीं हयाती दे के हिंदुस्तानियां नूं दस्सिया कि गुलामी दियां जंजीरां तोड़न लई अपना सब कुछ भेंट करना पैंदा है। अपने जुस्से सूलियां उत्ते झंडियां वांगर लहराने पैंदे ने। पंजाब वासियां जलियांवाला बाग च आजादी दे ख्वाब दा मुल अपनियां जानां वार के तारिया। उन्हां दस्सिया कि आजादी दियां रावां तां ही लभदियां ने जेकर तुसी अपने लहू दा दीवा बाल के लभो। गोरिया पहली जंगे अजीम च जिथे हिंदुस्तान दे माल दौलत नूं वरतिया, उत्थे ही लखां मावां दे पुत्तर भी कुर्बान हुए। अंग्रेज सरकार इस जंग लई हिंदुस्तानों 13 लाख फौजी लैके गई, जिन्हां चों 75,000 मारे गए ते लखां पुत्तर उम्र भर दी मजूरी लैके वापस परते। इन्हां हालातां विच हिंदुस्तान अंदर एक बारी फिर बगावत दी चिंगियाड़ी भखन लग पई। खासकर पंजाब दे लोकां अंग्रेज सरकार नूं खुलेआम ललकारना शुरू कर दिता। एहतजाज शुरू हो गए। लोकां एकमुठ होके आजादी लई इकट्ठ करने शुरू कर दिते। इन्हां इकट्ठां दी सब तो वड्डी खूबी सिखां, मुसलमानां ते हिंदुआं दा एकजुट होना सी। उन्नीस सौ 13 तो 1917 तक जिहड़ी पहली जंगे अजीम है, उस दे विच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिहड़ी है, उस दे विच अंग्रेज़ फौज जिहड़ी सी ਉਹ बहुत कमज़ोर हो गई सी। और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1833 ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਤਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1857 ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 1863 ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਅੰਬੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1863 ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਤਨਾ ਕੁ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਫਿਰ 1863 ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਏ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1870 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰ ਸੈਦ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। लेकिन 1900 तो बाद फिर सर सैयद की पॉलिसी जी अनडू हो गई है और लगन लग पाया लोगों को कि नहीं असी आज़ादी लै सकते हैं। जी कहना चाहिए कि बगावत जी फुटी या जी जड़ है या जी बुनियाद है वो पहली आलमी जंग है। 1914 दे विच अंग्रेज़ां ने पंजाब तो घट तो घट जिहड़ियां साडियां आदादो शुमार सानू मिलते हैं वो 13 लाख के करीब ने जिहड़े कि इत्थों भर्ती हुई। और ये भर्ती उन्हां लोकां दी सी कि जिहड़े समझो कि किराए की जंग लड़ रहे सन। ये उन्हां दी अपनी जंग नहीं सी, उन्हां दी अपनी जंग ते अंग्रेज़ के खिलाफ सी जिहड़ी कि इस तो पहले भी हो चुकी सी। लेकिन उस जंग दे विच मुख्तलिफ मौदां ते जिहड़े साडे पंजाबी जवान ने जिन्हां चों कोई 90,000 के करीब शहीद हो गए और 3 लाख तो ज़्यादा जख्मी होके मास तो वापस मुड़े। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ सूरत हाल है ਇਹਦਾ एक रिएक्शन, एक रद्द अमल, एक जज्बात ਦੇ ਵਿੱਚ एक शिद्दत मौजूद सी लोगों ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ वापस आए वो माजूर सन और उन्होंने ਜਿਹੜੇ अजीज़ रिश्तेदार सन और ਜਿਹੜੇ मुख्तलिफ अंग्रेज़ हुकूमत के इदारे काम कर रहे सन, उन्होंने अंदर भी एक बगावत की जिहड़ी है ना जिहड़ी
फुटना शुरू हो गई, एक बूटी फुटना शुरू हो गई। और इस दौरान ही तार घर रेलवे होर सरकारी जिहड़े दफ्तर ने उहदे च एहतजाज और हड़तालां शुरू हो गई। पंजाबी इनकलाबियां हथियार चुके ते गोरा राज उत्ते हमले शुरू कर दिते। बरतानवी फौज विच मजबूरियां पारों भर्ती होए सिपाहियां बगावतां शुरू कर दित्तियां। 1914 ਤੋਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਇਹ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। 1915 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਇੰਤਹਾਈ ਮਕਰੂਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਵੇਖੇ। ਲਹੂ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੌਤ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇ। ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸੇ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗੀ ਅਜ਼ੀਮ ਅਵਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਟ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਖਤ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਜਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 1857 ਮਗਰੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਡਰ ਦੀ ਬੁੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਲਕਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1918 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿਡਨੀ ਰੋਵਲਟ ਨਾਮੀ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ ਜਰਮਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਰਚ 1919 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਕਸੂਰ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਲੂਸ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣੇ ਓਨੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀ ਸਿਡਨੀ ਰੋਲਟ, ਉਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਬਦਨਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ 1919 ਵਿੱਚ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ
ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਦਈ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਰਾਵਲਟੈਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਅਫਗਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਮ ਤਾਵਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੋਰਾ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਪੀੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਰੇਲ ਤੇ ਤਾਰ ਜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਫਲੂਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਸਤਿਆਰਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਰੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਫਾ 144 ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਇਰ ਦੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਫਾ 144 ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਲਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਔਰ ਜਲਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਦਹਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਮੋ ਝੂਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਲਸੇ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪਾਰੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਵੇਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੀਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। 4:30 ਵਜੇ ਤੀਕ ਬਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨਲ ਡਾਇਰ 90 ਗੋਰਖਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ 50 303 ਰਾਈਫਲਾਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 40 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਕੋਲ ਗੋਰਖਾ ਚਾਕੂ ਸਨ। ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਗ ਦਾ ਰਾਹ ਭੀੜਾ ਹੋਣ ਪਾਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਮੱਲ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਗੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤਿਓਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਿਹੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੱਸ ਲਏ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਕਰਨਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅੱਗ ਉਗਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਹੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਸਨ, ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫੱਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਿਹੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਉਹ ਬੇਹਿੱਸ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਮੌਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਖੁਦ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਨਾਫਿਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ,
ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨਾਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਕੋਈ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਕੌਣ? ਆਇਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਖੂਨ ਦੀ, ਉਸ ਲਹੂ ਦੀ ਬੋ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਆਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਿੱਧਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਭੰਬੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਲਸਾ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਜਲਸਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਤਫਾਕਨ ਜਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਨ ਲੜ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਧਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਖਾਲਿਫ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਹਰਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ 1922 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 22 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਗਸਤ 1922 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੀਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ, ਜੈਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਾਊਟ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ 1930 ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1923 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਿਰਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਕਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਦਾਗ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦਾ ਭਾਏ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਰੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੇਹਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਰੂਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨਲ ਡਾਇਰ 23 ਫਰਵਰੀ 1927 ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 1940 ਚ ਲੰਦਨ ਅੰਦਰ ਜਹਨਮ ਰਸੀਦ ਕੀਤਾ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਫਤ ਤੇ ਅਦਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। 5 ਮਈ 1920 ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਦੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ 1924 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਂਡਸ ਲਾਈਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਸਾਡੀ ਸਹਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਅੱਦਬ ਔਰ ਕਿ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਦੀ ਸਹਾਫਤ ਸੀ, ਉਹ ਯਕਦਮ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਹਾਫਤ
ਉਰਦੂ ਸਹਾਵਤ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਵਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਹਾਵਤ ਪੜ ਗਈ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ ਸੀ ਮੌਜੂਦ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਔਰ ਕਦਗਨ ਸੀ, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਵੱਲ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਉਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਦਾ ਅਫਸਾਨਾ ਰੀਂਗਣੇ ਵਾਲੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਨਜ਼, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੀਜ਼, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾ ਹੈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਿਆ। 1919 ਦੀ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।